नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को आम यूट्यूब चैनल को हृदय स्वागत जनाऊँ। हाँ बंधुगण, आज दिन यही मुहूर्त यही समय यह केवल एक संजोग नुहे जे आपण एठार अच्छा ब्रह्मांड आपण को एठाकू टाणी नहीं आसी कौन से एक बड़ कारण पाई एवं सही कारण कौन ताहा आज आपण जानवा पाइबे। ध्यान दे शुणु। आज ठीक पूर्वर गत किछि दिन रे आपण जीवन में किछि एपरि घटी एक अजब अस्थिरता एक एपरि एक क्रांति जहा निदरे मध्य दूर हुई ना एपरि एक बोझ जहाँ देखा जाऊ ना किंतु प्रत्येक मुहूर्त अनुभव होची। यह कौन? यह कौन सी दुर्बलता नुहे, यह सही शेष राति जहाँ अंधकार होता है। ठीक से ही मुहूर्तर पूर्वर जितेबाला सूर्य उदय होती एवं आज यही भिडियो रे आपण सही कथा जानवा पाइबे जहाँ बोध हुए अन्य कहीं कहे ना किंतु अटकंतु आपण एठारे। प्रथमे गोटे कथा, आपण जीवन में जो सबुठार बड़ बाधा अच्छी जो सबुठार गभीर श्रृंखल जहाँ आपन को बांधि रखी ताहा आज भांगिबाकू जाउछि। हनुमान जी निष्पत्ति नहीं सारी एवं जेतेबेले बजरंगबली निष्पत्ति हो जाए सेतेबेले काल मध्य निज बाट बदलाई दिए। एबे प्रश्न होउछि जे से श्रृंखलाटी कौन, से बंधनटी कौन एवं सबुठार गुरुत्वपूर्ण आपण को आज यही मुहूर्त में कौन करने को हम जहाद्वारा से बंधन आपण मुक्ति मिल पारे। एसबू आज ये भिडियो सबकि खोल गोटे पर गोटे स्तर बाहर किंतु सबुठार बड़ रहस्य ताहा मु एई भिडियो रे शेष रे कहिबी एवं जेतेबेले आपण ताहा सुनिबे आपण आत्मा कंप्लीट हो। दर्शक बंधु, भयर नुहे बरन सही सत्यरु जहाँ आपण भीतर आसीबो। तेणु एबे आपण माने कुआडे जांतु नाही, आम भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ए भिडियो केवल आपण पई। जदि आपण माने आम भिडियो को देखुचंती ताहले भिडियो गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करिया पई जमार भूलंतु नाही। ता सहित दर्शक बंधु कमेंट बॉक्स रे जय बजरंगबली निश्चय लिखंतु, कहीं जितेबाला हनुमान जी चाहती आपणकर दुख दूर करने कौन भी गोटे जिनिस आपणकर रास्ता को अवरोध कर पारिबो नाही। दर्शक बंधु, आकाश रे एही समय एक एपरि ग्रह स्थिति सृष्टि होउची जहाँ वर्ष वर्ष थरे आसी थाए। शनिदेव जी न्यायर देवता जी प्रत्येक कर्मर हिसाब रखते से एक विशेष भाव में विराजमान अच्छा एवं यह सहित बृहस्पति दृष्टि एपरि एक स्थान में पड़ुछि जहाँ आपण भाग्यर द्वार खोलिबार शक्ति रखे। यही दुई ग्रह का मिलन यह कौन साधारण घटना नुहे किंतु एठारु मध्य बड़ कथा होउछि हनुमान जी कृपा एवं जेतेबेले ग्रह मान शक्ति हनुमान जी कृपा सहित मिलता है सेतेबेले जो परिणाम मिलता है ताहा कौन सी गणना बाहर होता है। आपण जीवन में जड़े व्यक्ति अच्छा कि बोध हुए किसी लोक अच्छा जो मैंने आपण उन्नति देखी चलती, जो मैंने आपण खुशी देखी अस्थिर हो जाती, जो मैंने आपण पछरे सही काम करते जहाँ आपण जानते ना बरन यही लोक मैंने से बाटरे किछि एपरि करिसंती, किछि एपरि बाधा सृष्टि करिसंती जहाँ आपण को देखा जाऊ नाही किंतु आपण प्रतिदिन से गुड़िकर प्रभाव अनुभव करुछंती। एबे मु आपण को गोटे प्रश्न पचारुछि दर्शक बंधु, कौन आपण सहित केबे एपरि होइछि कि आपण बहुत परिश्रम कले सब किछि ठीक कले किंतु फलाफल ताहा मिलला नाही जहाँ मिलवा कथा थिला? कौन केबे लागिछि कि जेपरि एक अदृश्य कांथ अछि जहाँ आपण को आगो को बढ़िबार अटकाउछि? जदि हाँ तेबे आपण एकुटिया नुहंती एवं जदि यह हाँ तेबे सही कांथ आज भुसुड़ाक जाऊँगी। जय शनिदेव महाराज आपण माने कमेंट बॉक्स में निश्चय लिखंतु, कहीं शनिदेव महाराज आपणकर सबू दोष को क्षमा करी आपण को आगामी पथरे बढ़िया पई अग्रसर करिया पई पथ देखेबे। यह केवल एक कमेंट नुहे दर्शक बंधु, यह एक संकल्प, यह शनिदेव को एक आह्वान, हनुमान जी को एक प्रार्थना जी यही समय यह लिखिबो ता जीवन में आज एक नूतन तत्व आरंभ हम। एबे शुणु से कथा जहाँ मु आरंभ करी से प्रथम बड़ भविष्यवाणी आपण जीवन में एक संपर्क अच्छी किंबा एक परिस्थिति अच्छी जहाँ गत किछि दिन हम अटकी रही किछि एपरि किछि अच्छी जहाँ समाधान हेबा कथा किंतु हेलानी किंतु किछि ता सहित एपरि किछि जहाँ मिलवा कथा किंतु मिलला नहीं एवं आपण अपेक्षा करी क्लांत हो पड़िसंती किंतु आज किसी बदलवाक जाऊँगी एवं यह परिवर्तन एते हठात आसीबो एते अप्रत्याशित हम जे आपण निजे आश्चर्य होइजिबे। कौन से एक दिगरु आलोक आसीबो जोठारु आपण आशा छाड़ी देइथिले किंतु एई भविष्यवाणी एबे संपूर्ण होई नै। दर्शक बंधु, यार द्वितीय भाग सबुठारु गुरुत्वपूर्ण भाग मु किछि समय पर कहिबी कारण सेथिपई आपनको प्रथमे आउ एक कथा बुझिबाक हबो। आपण राशि कुंभ एवं कुंभ राशि लोके एही लोक माने साधारण नहंती, सेमानक भितर एक एपरि शक्ति थाए जहाँ से माने निजे मध्य जानते ना। यही लोक माने गभीर भाव चिंता करिथांती, तीव्रतार सहित अनुभव करती एवं जेतेबेले से माने भांगी पड़ती सेतेबेले चुपचाप बसी जाती एकुटिया
କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଯିଏ ଏକୁଟିଆ ଭାଙ୍ଗେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ସେ ଏତେ ମଜବୁତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆଉ କେହି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ହନୁମାନଜୀଙ୍କ କୃପା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବର୍ଷିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏକୁଟିଆ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାନ୍ଦିଲେ କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଏହା ଆପଣ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କଥା କହୁଛି ଯାହା ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଡରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା କୌଣସି ଭୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହସନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ଭାବରେ ନାଟକ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ବାଦୀ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚୁପଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଷ ଗୋଳାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଜଣା ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୋଧହୁଏ ଜଣାଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରୁ, ତାଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ପରଦା ଉଠିବ, ଶନିଦେବଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଆଜି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ହନୁମାନଜୀ ସେହି ବନ୍ଧନକୁ କାଟିବେ ଯାହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ସେହି କାମ କ'ଣ ତାହା ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଏକ ଜରୁରୀ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସାରା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଲା ପରେ ନେଇକି ଆସିଥାଉ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଆଉ କାହାର ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏକ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯାହା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଏପରି ମୋଡ଼ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହାର ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରି ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିଗ ସିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ମୋଡ଼ରେ ଡରିଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପଛରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମୋଡ଼କୁ ଚିହ୍ନି ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ମୋର ସୁଯୋଗ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁ ପଟେ ରହିବେ ତାହା ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ହନୁମାନଜୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ କଣ୍ଟା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅଟକାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଜି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବାଟ ନିଜେ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଅଟକନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ଜାଗାରେ। ମୁଁ ଏବେ ଅଧା କଥା କହିଛି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂକେତ ଅଛି, ତେବେ ଏବେ ବାକି ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାହା, ଏବଂ ସେହି ସଂକେତ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାହା ଶୁଣିବେ ଆପଣ ନିଜେ କହିବେ, ହଁ ଏହା ମୋ ସହିତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସତରେ। ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଧା କଥା ହେବି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କାର ଏକ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହା ବାରମ୍ବାର ଆସେ। କେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଏ, କେବେ ଆୟ ଅଟକିଯାଏ, କେବେ କୌଣସି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟକୁ ଖାଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କାହିଁକି, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି କି? କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ। ଏହା ସେହି ବନ୍ଧନ, ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଯାହାର କଥା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି। କାହାର ନଜର, କାହାର ଅଭିଶାପ, କାହାର କିଛି କାରନାମା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧିର ବାଟରେ କାନ୍ଥ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ିବ। ଶନିଦେବଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି ଏବଂ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଜି ସେହି ବନ୍ଧନକୁ କାଟିବ। ଆଜି ପରେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଭାବ ବଦଳିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ନୁହେଁ, ହଠାତ୍ କୌଣସି ଏପରି ସ୍ରୋତରୁ ଯାହାର ଆପଣ ଆଶା ମଧ୍ୟ କେବେ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ସର୍ତ୍ତ ତାହା ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପରେ କହିବି, କାରଣ ସେ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେହି ମଣିଷ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସତରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଚାହେଁ, ହନୁମାନଜୀ ତାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଲ କରନ୍ତି। ଏବେ ସେହି କଥା ଯାହାର ଅପେକ୍ଷା ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନରୁ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ସମୟରେ କରିଥିଲେ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସେହି ଭାବନା ଯାହା ଆପଣ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେହି ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଥିଲେ କିମ୍ବା ହେଇପାରେ କେହି ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ କଥା କୌଣସି ନା କୌଣସି ମୋଡ଼ରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଭୟ ଥିଲା।
କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ସେହି ସଂକେତ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଏକ ମେସେଜ, ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର, ଏକ ନଜର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ ତେବେ ବୁଝିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଚେତାବନୀ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ସେହି ମଣିଷକୁ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ମଝିରେ ଆସି ଗଡ଼ବଡ଼ କରନ୍ତି, ଯିଏ ମିଛ କୁହନ୍ତି, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖେଳ ଆଜି ଶେଷ ହେବ। ହନୁମାନଜୀ ସେହି ବନ୍ଧନକୁ କାଟିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ଆଜି। ଏବଂ ସେହି କାମ କ'ଣ ତାହା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଏକ କଥା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେଉଁ କଥା ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ସେହି ବୁଝିପାରିବ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବ। ଏବଂ ଆଗର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଗଭୀର, ଏତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଏଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେହି କଥା ଯାହା ଭିଡ଼ିଓର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତିନି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧନ ସେହି ବନ୍ଧନ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପକାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନଜର, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପ, ସେମାନଙ୍କ ଜଳନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧନ ସେହି ବନ୍ଧନ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ପକାଇଥାଏ, ଗରିବୀ, ରୋଗ, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବନ୍ଧନ, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ବନ୍ଧନ, ସେହି ବନ୍ଧନ ଯାହା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ପକାନ୍ତି। ନିଜ ଭୟରୁ, ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ, ନିଜର ସେହି ଅଭ୍ୟାସରୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁଠାକୁ ଆପଣ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ହନୁମାନଜୀ ତିନୋଟି ବନ୍ଧନ କାଟିବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, କାରଣ ଆଜିର ଦିନ ସେହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଯାହା ସବୁ କିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେବ, ସେହି କଥା ଯାହା ମୁଁ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହିଁ, ସେହି କଥା ଯାହା ଏହିସବୁ ଖେଳର ପ୍ରକୃତ ଚାବି ଅଟେ। ଏବଂ ସେହି ଚାବି ତାହା ଏବେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଶନିଦେବ ମହାରାଜ ଏବେ ଏହି ସମୟରେ, କାରଣ ଯିଏ ଏହା ଲେଖିବ ଶନିଦେବ ତା ଜୀବନରେ ନ୍ୟାୟ ନେଇ ଆସିବେ। ଏବଂ ସେହି ନ୍ୟାୟ ତାହା ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିବ। ରାତିର ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଏହା ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଜିର ରାତି, ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ରାତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଏପରି ମୋଡ଼ ଆଣିବ ଯାହାର ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୌଣସି ଖବର ଆସିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଂକେତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏପରି ଘଟଣା ଯାହା ଛୋଟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ବଡ଼। ଆପଣ ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଅଟେ। ସେହି ସନ୍ଦେଶ କ'ଣ ହେବ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେବ। କାହା ପାଇଁ ତାହା ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ହେବ, କାହା ପାଇଁ ଏକ ସାକ୍ଷାତ, କାହା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ରାତିରେ ଆସିବ, କାହା ପାଇଁ ଏକ ବିଚାର ଯାହା ହଠାତ୍ ମନରେ ଆସିବ ଏବଂ ଯାହା ବାଟ ଦେଖେଇବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆସିବ। ଏହା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଯେଉଁ ମଣିଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ମୁଁ ସେହି ପାଠକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରେମର ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ଯେଉଁ ମଣିଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା କହୁଛି, ସେହି ମଣିଷଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଠାରୁ କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ ଗଭୀର। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି। ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି କି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏହା ଦୁଇଟି ଡରି ଯାଇଥିବା ହୃଦୟର କାହାଣୀ। ଏବଂ ହନୁମାନଜୀ ଆଜି ସେହି ଦୁଇ ହୃଦୟ ମଝିରେ ସେହି ଉଭୟକୁ ହଟେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଭୟକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିପରି ତାହା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏକ ସଂକେତ ଆସିବ, ସେହି ସଂକେତକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ପାଦକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ। ଆମକୁ ନିଜେ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଉ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବାକି ବାଟ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ଏକ ଏପରି ଚେତାବନୀ ଯାହା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିବେ, ବହୁତ ମିଠା କଥା କହିବେ, ବହୁତ ଲୋଭନୀୟ କଥା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଏହା ହିଁ ସେହି ସୁଯୋଗ ଯାହାର ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମଣିଷ ଉପରେ ହଠାତ୍ ଭରସା କରିବେ ନାହିଁ, ଟିକେ ଅଟକି ଯିବେ, ଟିକେ ପରଖିବେ ତାକୁ। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଚକଚକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ସୁନା କିମ୍ବା ହୀରା ହେଇନପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନିଦେବଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଖଟାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଚେତାବନୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ ଏକ ଏପରି ରିଭିଲ୍ କରିବି ଯାହା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓର ସବୁଠାରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାଗ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ହନୁମାନଜୀ କାଟୁଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନ ସେହି ଅଟେ ଯାହା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ପକାଇଥିଲେ। ମନେ ଅଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ତୃତୀୟ ବନ୍ଧନ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ। ସେହି ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ କି
कि आपण जहाँ चाहती ताहा आपणକୁ मिଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମିଛ ଏବଂ ହନୁମାନଜୀ ଏହି ମିଛକୁ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ବସ୍ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିନଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ଏବଂ ହନୁମାନଜୀ ମଧ୍ୟ ଏହା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାରଣରୁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆପଣ ବହୁତ ଦିନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଉଛି, ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ନେଇଗଲେ ତେବେ 6 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏତେ ବଦଳିଯିବ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଆପଣ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ ତାହେଲେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସହଜରେ ନୁହେଁ। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ତାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ତାହା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ଭିତରୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କାହା ଉପରେ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାସ୍ ଭୟକୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହନୁମାନଜୀ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ହନୁମାନଜୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି।